میل نیوز کے ساتھ میں ہوں سمرا کمر اور میں ہوں لاریب تصویر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ گل نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم کے فرمان کے مطابق کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ بھارت نے پاکستان کی شہرگ پر 35 ایکٹ کو ختم کر کے حملہ کیا، ہمیں متحد اور منظم ہو کر اس کا بھرپور جواب دینا ہے۔ اور پاکستان اور کشمیر کو کوئی مشکل کے اندر جو ہے وہ معاملات آئے تو انہوں نے نہ صرف عملی بلکہ میرے خیال میں معاشی انداز کے اندر بھی آگے بڑھ کر مدد کی۔ جوانان کشمیر کی طرف سے یہاں بہت زیادہ ویلفیئر کا کام کیا گیا، ماضی میں بھی ہوا، زلزلے سے پہلے بھی ہوا، زلزلے کے بعد بھی ہوا، لیکن تب ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پر پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میرے والد جن کو مجاہد اسلام جنرل حمید گل کا لقب دیا گیا عرب دنیا کی جانب سے، عالم اسلام کی جانب سے، ان کا کردار کشمیر کی آزادی کے حوالے سے آپ سب بہت بخوبی اس سے واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کو جو ہے جس طرح سے قائد کا حکم تھا کہ شاہرگ ہے، شاہرگ کی طرح ہی جانا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہرگ جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اس پہ وار کیا گیا ہے، اور اس وار کو انشاءاللہ تعالی ہم نے سب نے ایک منظم انداز میں متحد ہو کے اس وار کو روکنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عملی سیاست کے اندر ہم قدم رکھ چکے ہیں، اور آنے والا وقت تعین کرے گا کہ جوانان جو ہیں وہ کس راستے پہ چل پڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری منزل ایک ایسا پاکستان ہے جس کے ساتھ ہم نے جو الحاق کشمیر کا جو وعدہ کیا ہوا تھا الحاق پاکستان کے ساتھ، وہ ہم نے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی جمہوری انداز میں اپنی کاوشیں اور کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں۔ ماضی کے لوگوں نے وہ اس انداز میں شاید نہیں کر پائے، کوئی بات نہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، پر امید ہیں انشاءاللہ تعالی، پر عزم ہیں، پر حوصلہ ہیں انشاءاللہ تعالی کہ ہم وہ کردار ادا کریں گے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کشمیر کو اتنا ڈیولپ کریں گے کہ کم از کم سڑکوں کا جال جو ہے وہ ہر جگہ پر پہنچے گا، اور لوگوں کو وہ پیسہ کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ عوام کی کمیٹیاں بنا کے اس انداز میں چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام قائم کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو ان کے جائز حقوق ان تک پہنچ سکیں، کیونکہ یہ ان کا ٹیکس پیئر منی ہے، اور ٹیکس پیئر منی کے اوپر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سابق وزیر حکومت جاوید ایوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کم بجٹ کے باوجود ریکارڈ تعمیراتی کام کیے تھے، موجودہ حکومت اس کے مقابلے میں نصف کام بھی نہیں کر سکی۔ آمدہ انتخابات کسی کو دھونس دھاندلی نہیں کرنے دیں گے اور مربوط حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ سابق وزیر جنگلات سردار جاوید ایوب نے کہا کہ کوئی آر پار کی ہوا نہیں چلے گی، یہ خطہ کوئی سیاسی چراغاہ نہیں جس کی مرضی آئے جو چاہے کرے، کوئی کسی بھول میں نہ رہے، ہم الیکشن پر پیرا دیں گے۔ حلقہ کوٹلہ کی تمام یونین کونسل کی الگ الگ اجلاس کے بعد ایک جامع حکمت عملی تیار کریں گے، ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جو حلقہ کوٹلہ کی 9 یونین کونسل کی وارڈ کی سطح پر ہر گاؤں سے تفصیل اکٹھی کریں گے، کون سے گاؤں میں کیا کیا مسائل ہیں۔ سروے مکمل ہونے کے بعد حلقہ میں تمام مسائل کے حوالہ سے ایک رپورٹ کمیٹی تیار کرے گی جس میں ہر گاؤں کے مسائل کی نشاندہی ہوگی۔ اب وہ وقت گیا، سائل آئے گا تو اپنا مسئلہ بتائے گا، گھر بیٹھے مسائل حل ہوں گے۔ جب ہماری حکومت تھی تو بجٹ بہت کم تھا، آمدہ 5 سال میں ایسی حکمت عملی بنا رہے ہیں تاکہ کسی بھی گاؤں میں کوئی مسائل نہ رہے۔ آمدہ الیکشن بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ کشمیری عوام نے پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ باپ کے قاتل بیٹے کی جان کے دشمن بن گئے، مقتول روشن دین کا بیٹا زخمی حالت میں انصاف کی فریاد لیے صحافیوں کے پاس پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے قاتلانہ حملے میں بچ گیا ہوں، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے ظالموں سے بچایا جائے اور باپ کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ کونکا کے رہائشی مقتول روشن دین کے بیٹے وسیم نے اپنے چچا قاری عمر دین کے ہمراہ صحافیوں کو گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ قاتل ریشم دین ہارون اس وقت قید میں ہیں جبکہ ایک ملزم حفیظ فرار ہے۔ قاتل ریشم دین کے رشتہ داروں ماسٹر محمد یوسف ول صدر الدین افضال ول نظام الدین عبد الرؤف نے مجھ پر جنگل میں حملہ کر کے شدید زخمی کیا۔ ملزمان گھر میں آ کر دھمکیاں دیتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے لے لو اور ہمارے بندے جیل سے رہا کرو ورنہ تم سب کو مار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جان و مال کا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چیف جسٹس چیف سیکرٹری آئی جی پولیس سے اپیل ہے کہ ہمیں تحفظ اور انصاف فراہم کیا جائے، قاتلوں کو سزائے موت دی جائے اور رہا نہ کیا جائے، ہم پر حملہ کرنے والے ملزمان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کا اندھا قتل ڈی ایس پی وقت ریاض مغل اور ان کی
की टीम ने मीडिया के तावन से बरामद किया। 3 में से मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार हुए जो जेल में हैं। उनके रिश्तेदार उन्हें छुड़ाना चाहते हैं। मुलजिमान को करार वाक़ई सजा दी जाए। सिटी पुलिस की कार्रवाई। बैंक रोड से मंशियात फरोश 5 बोतल शराब समेत गिरफ्तार करके हवालात पहुंचा दिया। शहरियों की जानिब से SHO सिटी राशिद हबीब और उसकी टीम को खराज तहसीन। सिटी पुलिस की दारुल हुकूमत में मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई। 5 बोतल शराब बरामद करते हुए मुलजिम राजा असद सलीम को गिरफ्तार कर लिया। अवामी हलकों की जानिब से सिटी पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। राजा बिलाल अहमद, तैर महमूद, तस्लीम अमान ने गुज़श्ता रोज गश्त के दौरान बैंक रोड से मंशियात फरोश को 5 बोतल कीमती शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम को हवालात बंद करके तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। पुलिस की इस अहम कार्रवाई पर अवामी, समाजी और दीनी हलकों ने SHO सिटी राशिद हबीब और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से वर्कशॉप की फीसों में इजाफा। ज़ेर तालीम स्टूडेंट सरापा एहतजाज। गैर मयारी नेट सर्विस की वजह से ऑनलाइन वर्कशॉप भी नहीं कर सकते और घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। तलबा की जानिब से फीसों में कमी करने का मुतालबा। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से तलबा को बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हैं। 2 साल पहले वाइस चांसलर ने 60% फीसों में इजाफा किया। 2 साल के बाद फिर इनमें 35% इजाफा किया जा रहा है, जो गरीब तलबा के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल काम है। मगर यूनिवर्सिटी ने तलबा के लिए कुछ नहीं सोचा, सिर्फ फ़ीसों पर फ़ीसें बढ़ा दी गई और इसके अलावा सारे प्रोसेस को ऑनलाइन करके आज़ाद कश्मीर के तलबा के लिए मज़ीद मुश्किलात को खड़ा कर दिया है। जो तलबा दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जब वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, उन्हें रिज़ल्ट में फेल कर दिया जाता है। मगर जब वो दोबारा उन क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें फ़ी देनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में ये तलबा पर जुल्म है, उन्हें उनके हक़ से महरूम किया जा रहा है, उन्हें उनकी तालीम से दूर किया जा रहा है। हुकूमत वक्त से मेरी अपील है, इस पर नज़रसानी की जाए, तलबा को सहूलियात मुयस्सर की जाए। सियाती मुकाम पीर चनासी की ज़मीन को लीज पर प्राइवेट कंपनी को देने के खिलाफ मुकामी अफराद का बुरहान वानी चौक मुजफ्फराबाद में धरना। शुरका की जानिब से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और कतबे उठाकर एहतजाज। मजीद तफसीलात राजा रुखसार की इस रिपोर्ट में। पीर चनासी और सड़क की अराजी लीज पर देने के खिलाफ अवाम इलाका सरापा एहतजाज। अवाम इलाका ने बड़ी तादाद में बुरहान वानी चौक में एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि कीमती अराजी को 2000 रुपए फी कनाल लीज पर देने के खिलाफ हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। लोगों के लिए तो लीज के ऊपर पाबंदी है और बाहर के लोगों के लिए आप स्पेशल नरमी दे के उनको 2000 रुपए पर कनाल के हिसाब से दे रहे हैं। और मुजफ्फराबाद के लोग जब अराजी खरीदते हैं उनको लाखों रुपए की खरीदना पड़ती है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम मकामी लोग हैं, हमें 2000 के बजाय हम 10,000 रुपए कनाल लेने के लिए तैयार हैं, आप हमें दें। लेकिन इससे हमारे आबाओ अजदाद की यादें वाबस्ता हैं, हम इस अराजी को किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। और गुज़श्ता कई दहाइयों से हम इस अराजी पर काबिज़ हैं, हम इससे मुस्तफ़ीद होते चले आ रहे हैं। और अब इस अराजी को उठा के किसी दूसरे को देना कानून के भी मुग़ायर है, आइन के भी मुग़ायर है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो रोज़गार के मौक़े लोगों के लिए, हम वहाँ पे हमारी चरागाहें हैं, हमारे माल मवेशी हैं जिनके ज़रिए से हम रोज़गार हासिल करते हैं। खूबसूरत सियाती मुकाम है। सबसे पहले तो हमारा ये मुतालबा है कि उसको लीज़ पे किसी सूरत में भी ना दिया जाए। और अगर उसको लीज़ पे देना इतना ज़रूरी है तो क्या जो मुजफ्फराबाद के और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, क्या वो उनके पेट नहीं है, वो खाना नहीं खाते, वो रोज़ी नहीं खाते? तो फिर सबसे पहले उनका हक़ है वो अराज़ी उनको लीज़ पे दी जाए। जो प्रोजेक्ट्स दीगर लोग लगाना चाहते हैं वो यहाँ के रियासती और यहाँ के मुकामी लोग लगाएं, उनको इस रोज़गार फराहम किया जाए, ना कि गैर रियासती शख्स को या गैर रियासती कंपनी को यहाँ पर लाकर यहाँ के मुकामी लोगों का उनके हकूक़ मारे जाएं। तो हम इसमें ये शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि अगर किसी भी बाहर की कंपनी को या गैर रियासती शख्स को पीर चनासी की अराजी लीज पर दी जाएगी तो यहाँ के लोग उस पर आखिरी हद तक स्टैंड लेंगे। मुजाहिरीन ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया है कि वो जल्द अज जल्द लीज पर दी गई अराजी को मकामी लोगों के हवाले करें। कैमरामैन अब्बास जरीन के साथ राजा रुखसार, दुमेल न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्ते लॉकडाउन के बाद नरमी। निजी और सरकारी तालीमी इदारे खोल दिए गए। शादी हाल्स पर पाबंदी बरकरार।
एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत चलेगी। शहरी SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर बदर मुनीर की आवाम से अपील। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद नरमी का फैसला। निजी और सरकारी तालीमी इदाराजात को खोलने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मीरपुर बदर मुनीर ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी SOPs के तहत चलेंगी। शादी हाउस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद लाजमी है। मीरपुर में कोरोना वायरस इंतहाई खतरनाक हद तक पहुँच चुका है। शहरी SOPs पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। दोमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद।